जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। सावित्री व्रत आमर मे 26 तारिख दिन पड़ी। तो मे 26 तारिख दिन सीना सावित्री व्रत पड़ी किंतु किछिटा महिला माने कौन से कारण कर पार न जमती कि छूतक मुतक है कि प्रेग्नेंट जो मैंने लेडी अच्छा से मैंने भावती जे आम सावित्री व्रत केमी पालन करवा कि जो मान ऋतुस्राव समय चलती तो से मैंने केमती करेंगे जदि भी पूजा पर्व करूँगी ताहले यही व्रत कौन खाइबे कौन खाइबे नहीं सबू आपण मैंने ये वीडियो रे जानवे। देखो तो फास्ट हूँ छूतक छूतक अर्थात माने आपणकर परिवार रे कौन से छुआ जन्म ग्रहण करता है जदि तो सही 13 दिन समय को छूतक समय बोली कह जाए। तो यही समय आपड़ जदि पारुचंती ताहले पूजा न करवा ही बहुत भल माने कारण आपण परिवेश अशुद्ध थाए शरीर मध्य अशुद्ध थाए। तो आपण बारंबार जार भी पिला छुआ होती आपण छुँच कि ये कर कि आपण रिलेटिव हेले भी आपणकर माने सेटा गोटे कनेक्टेड थाए। तो से माने जिनसटी आपणकर परिवेश सहित आपणकर शरीरटी अशुद्ध होकर रही थाए। तेणु छूतक समय रे पूजा न करवा ही बहुत भल। जदि आपण माने चाहूँगी हाँ मु पूजा करी छूतक समय गोटे छुआटे तो जन्म ग्रहण कर कौन हो गला किंतु देखंतु छूतक समय मु आपन कहबे जे ओषा करंतु नहीं। जदि आपण चाहूँगी पूजा करिया पई ताहले आपण धरक 6 रात्र गला परे माने 7 दिन रे आपण कौन करिवे माने आपणकर परिवार काहाकू कहबेनी माने आपणकर सांग हैला कि आपण घर पाख लोक माने आपणको रिलेटिव भी तांकर भी छूतक चलतिबो ना। हाँ सेमती जदि रिलेटिव भितर तांकर माने जेमती छूतक नथिबो जदि आपण तांको पैसा देई देबे तो सीए कौन करिवो आपणकर पाई जहाँ भी पूजा सामग्री हैला साड़ी चूड़ी व्रत ता व्यतीत फलमूल सब किणीदेवे। तो किणी सारा पर आपण कौन करेंगे किछि पूजा सामग्री छुईबे नहीं कि साड़ी चूड़ी व्रत किछि छुईबे नहीं। सी कौन करेंगे आपण नाम रे पूजा मंदिर रे करईदेवे। तो आपण कौन करेंगे आपणकर छूतक समय जिते सरीब आपण तो से व्रतटी आ पिंधिबे नहीं किंतु आपण छूतक समय जिते सरीब आपण से साड़ी पिंधि पारिबे चूड़ी मध्य पिंधि पारिबे। ता व्यतीत पूजा सामग्री जहाँ जमती कि सिंदूर हैला तो सेटा आपण पिंधि पारिबे किंतु अलगा पूजा सामग्री तो माँ को पाखे लगी जाइथिबो भोग आपण चाहिए जदि खाई परिबे किंतु न खाइबा भल रहिबो। तेणु आपण जदि छूतक समय रे माने न करिबा ही पूजा बहुत भल किंतु आपण जदि सेतिकी इच्छा अछि व्रतटी मु करी आसुची काहेकि बंद करिबे ताहाले आपण पैसा आउ काहाकू देई दियंतु सीए आपणकर माने बदल रे साड़ी चूड़ी पूजा सामग्री सबू न पूरा नहीं आसीबो किंतु आपण बिल्कुल भी छुईबे नहीं। सीए आपणकर पूजा करईदेव आपण जिते 13 दिन सरजिव ताहापर आपण कौन करेंगे से साड़ी चूड़ी पिंधि पारिबे। सेकेंड है मुतक जो मान घरे किए मरी जाइथिबे तो से जो 13 दिन समय थाए तो से समयटा होचे मुतक समय। तो मुतक समय रे बिल्कुल भी पूजा करवा ठीक नुहे कारण मुतक समय शरीर अशुद्ध थाए गोटे परिवेशटा पूरा नकारात्मक शक्ति मध्य रही थाए। तेणु से समय आपण माने पूजा न करिबा माने पूरा माने पूजा करिबे नहीं। पूजा कले आपनको पई भल नुहे आपनको स्वामी को पई भल नुहे कारण सावित्री व्रत आपण आपनको स्वामी पई करचोंती तांकर दीर्घायु कामना पई आपण करचोंती तांकर मंगल कामना उपास करी आपण करूचोंती। तेणु तो एते बड़ पूजाटी आपण गोटे नकारात्मक परिवेश भितर करवाटा उचित नुहे। तेणु मुतक छूतक हो मुतक हो तो यही समय पूजा पाठ करवा उचित नुहे कि प्रसाद मुतक समय जदि चली भी तो प्रसाद मध्य माने ठाकुरंकर प्रसाद मध्य सही समय पाइबा मध्य ठीक नुहे। एबे रहिला जे ऋतुस्राव समय देखंतु आपण जदि ऋतुस्राव समय चलीची मु आपन कहूँ जदि चलीची ताहले आपण पूजा सामग्री को बिल्कुल छुईबे नहीं पूजा करिबे नहीं कि पूजा माने जो पूजा सामग्री को छुईबे नहीं कि पूजा करिबे नहीं किंतु आपणकर बदल रे आपणकर निज परिवार लोक जीए नहीं सीए आपणकर जिनस पूजा सामग्री को नहीं करी पूजा करि परिबे।
ତ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ମାନେ ଉପବାସ ହେଲା କି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେ। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବା କଥା ଗାଧେଇବେ, ଯେମିତି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ହେଇପାରିଲେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯାଆ ନଣନ୍ଦ, ତ ଏସବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପୂଜା କରେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିଛି, ବ୍ରତ ଆପଣ ପୂଜା କରେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ କି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ଋତୁସ୍ରାବର 5 ଦିନ ସମୟ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, 5 ଦିନ ପରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା କଲେ, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ 7 ଦିନ ପରେ ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। କେବଳ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କାରଣ 5 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ କିଛି ଯାଉନି, କିଛି ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଠି ବସିପାରିବେ। ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂଜା ବ୍ରତରେ ରହି ଆସନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଏହିପରି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଓଷା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ରତଟି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବ୍ରତଟି ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତ ନ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଖାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ପାଣି ପଣା ହଉ କିଛି ପିଇ ପାରିବେ, କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଯେଉଁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ହେଲା କି ପୁରା ଉପବାସ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଉପବାସ କରିବେ, ମା ଏବଂ ଛୁଆ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି, କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ହେଲା, ପଣା ସରବତ ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ପୁରୀ, ଡାଲମା, ଭଜା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ପୁରା ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ହେଲା? ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛୂତକ ମୁତକ ଚାଲିଛି କି ପିରିୟଡ଼୍ସ ଚାଲିଛି, କି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେଇ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଲି ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କ ହିଟର ହେଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି କି ତାକୁ ଗରମ କରି କୌଣସି ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲା, ଚା କଫି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବାହାରର ଲସି ହେଲା, ବାହାରର ଜୁସ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ଘରେ ଆପଣ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଉଷୁନା, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ପିଇପାରିବେ, ସରବତ ପିଇପାରିବେ, ଜୁସ୍ ପିଇପାରିବେ,
ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ପୁରୀ, ଡାଲମା, ଭଜା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଣା ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବେ। ସେମାନେ ରୁଟି, ପରଟା କିଛି କି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା ସେମାନେ ମାନେ ପାକଦେବ ବିଲକୁଲ ବି ସେମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ମାନେ ଛୁତକ ଚାଲିନି କି ମୁତକ ଚାଲିନି, ନର୍ମାଲ ଲେଡି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶାଗୁ ପଣା କି ଖାଲି ପଣା କି ସରବତ, ଜୁସ୍, ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।